विद्यार्थी मित्रों, श्री नवसृजन विद्यालय घोटू ऑनलाइन एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। अत्यारे हूँ भाविक सरल अंग्रेजी अंदर भाग 2 ની અંદર ધોરણ 2 ની અંદર આપણે જોઈશું યુનિટ નંબર 61 એમાં જોશું 21 થી 40 ગુજરાતી અને અંગ્રેજી અંકો ઉચ્ચાર તથા ગુજરાતી અર્થ વાંચો। તો આપણે બધાએ આ વાંચવાના છે। जो अँ गुजराती लाइन अंदर आप्या है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एवं रीतना एने इंग्लिश में शू कहवाय ई तो कि शू कहवाय 2 ने 21, 21 एटले 21, 22 एटले 22, 23 एटले 23, 24 एटले 24, 25 एटले 25, 26 एटले 26, 27 एटले 27, 28 एटले 28, 29 एटले 29, 30 एटले 30। एवं रीतना आ लाइन अंदर आप्या है 31, 32 थी एवं रीतना 40 सुधी। तो शू आप्युं छे 31 एटले 31, 32 एटले 32, 33 एटले 33, 34 एटले 34, 35 एटले 35, 36 एटले 36, 37 एटले 37, 38 एटले 38, 39 एटले 39, 40 एटले 40। एवी ज रीतना आपणे शुं कर्युं 21 થી 40 सुधी बोली गया। अंग्रेजी अंको गुजराती और अंग्रेजी उच्चार साथ आपणे बोल्या। तेवी ज रीतना नीचे शुं आप्युं छे यूनिट 62 ની अंदर शुं कीधुं छे 21 થી 40 गुजराती अंको सामे अंग्रेजी अंको लखो। आपणे शुं आप्युं छे गुजराती अंको आप्या है तो एनी सामे आपणे इंग्लिश में अंको लखवाना है। तो 2 ने इंग्लिश में शू लखाय 2, 5 ने शू लखाय 5 तो 2, 5। एवी ज रीतना जोईए तो गुजराती लाइन आपी है तो आपणे इंग्लिश में लखवानुं। एवी रीतना शू आप्युं छे 31 तो अहींया शू आवशे 31। अहींया आप्या है 27 तो अहींया शू आवशे 27। अहींया शू आप्या है 34 तो अहींया शू आवशे 34। अहींया शू आप्या है 39 तो अहींया शू आवशे 39। अहींया शू आप्या है 26 तो अहींया शू आवशे 26। अहींया शू आप्या है 21 तो अहींया शू आवशे 21। अहींया शू आप्या है आपणने 36 तो शू आवशे 36। 22 आप्या है तो अहींया शू आवशे 22। 37 आप्या है तो अहींया शू आवशे 37। 28 आप्या है तो अहींया शू आवशे 28। अहींया आपणने 32 आप्या है तो अहींया शू आवशे 32। अहींया शू आवशे 29 आप्या है तो 29। अहींया शू आप्या है 33 तो अहींया शू आवशे 33। अहींया आप्या है 23 तो 23। अहींया शू आप्या है 38। 38 आप्या है ने तो अहींया आवशे 38। अहींया आप्या है 35 तो अहींया शू आवशे 35। अहींया शू आप्या है आपणने 24 तो अहींया शू आवशे 24। अहींया शू आप्या है 40 तो अहींया शू आवशे 40। अहींया आपणने आप्या है 30 तो अहींया शू आवशे 30। एवी ज रीतना यूनिट 63 ની અંદર શું આપ્યું છે 21 થી 40 અંગ્રેજી અંકો સામે ગુજરાતી અંકો લખો। અહીંયા આપણને ઇંગ્લિશમાં અંકો આપ્યા છે, હવે આપણે એને ગુજરાતીમાં લખવાના છે। અહીંયા આપણે શું આપ્યું હતું ગુજરાતીમાં આપ્યા તો એને ઇંગ્લિશમાં લખ્યા, તો હવે ઇંગ્લિશમાં અહીંયા નીચે આપ્યા છે તો આપણે એને ગુજરાતીમાં લખવાના। અહીંયા આપ્યા છે 40 તો એ 40 ને ગુજરાતીમાં કેમ લખાય તો કે 40। 25 25 આપ્યા છે તો અહીંયા શું લખાશે 25। बगड़े 5 ने 25। अहींया शू आप्युं छे 30 तो अहींया शू लखाशे 30। अहींया शू आप्युं छे 35 तो अहींया शू लखाशे 35। अहींया शू आप्युं छे आपणने 34 तो अहींया शू लखाशे 34। अहींया शू आप्युं छे 29 तो अहींया शू लखाशे बगड़े 9 29। अहींया शू आप्युं छे 24 तो अहींया शू लखाशे 24। 39 तो अहींया शू लखाशे 39। अहींया शू आप्युं छे आपणने 38। 39 तो अहींया शू लखाशे 38। अहींया शू आप्युं छे 23।
तो अहींया शुं लखाशे 23। 28 तो अहींया शुं लखाशे 28। 33 तो अहींया शुं लखाशे 33। अहींया शुं आप्युं छे 32 तो 32। 27 तो अहींया शुं लखाशे 27। अहींया शुं लख्युं छे 22। 22 तो अहींया शुं लखाशे 22। 37 तो अहींया शुं लखाशे 37। 36 तो अहींया शुं लखाशे 36। 21 तो अहींया शुं लखाशे 21। अहींया शुं लख्युं छे 26 तो अहींया शुं लखाशे 26। अहींया शुं लख्युं छे 31 तो अहींया शुं लखाशे 31। एवी ज रीतना पाछळना पेजनी अंदर शुं आप्युं छे यूनिट 64 ની અંદર શું લખ્યું છે 21 થી 40 અંકો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ લખો। અહીંયા આપણને અંગ્રેજી ઉચ્ચાર આપી દીધો છે, એની સામે આપણે ગુજરાતીમાં અર્થ લખવાનો છે। જાણે કે 30 આપ્યું છે, 30 એટલે શું થાય 30 30 એટલે શું થાય 30, તો અહીંયા આપણે લખવાનું થશે 30। કેવી રીતના લખવાનું ગુજરાતી અર્થમાં લખવાનું 30 એટલે 30। એવી રીતના શું આપ્યું છે 32 એટલે શું થાય 32 એટલે 32। 38 એટલે શું થાય 38। અહીં પૂછે 40 એટલે 40। 31 એટલે 31। 34 એટલે 34। 35 એટલે 35। પછી અહીં પૂછે 22 એટલે 22। અહીંયા પૂછે 24 એટલે 24। 28 એટલે 28। 23 એટલે 23। 37 એટલે 37। 25 એટલે 25। 25 એટલે 25। 36 એટલે 36। 27 એટલે 27। 39 એટલે 39। 26 એટલે 26। 29 એટલે 29। એવી રીતના આપણને યુનિટ 65ની અંદર આપ્યું છે 21 થી 40 અંકો ગુજરાતી અર્થમાં આપ્યા છે, એની સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચારમાં લખવાના છે। આના વિરોધી જેમ આપણને ઇંગ્લિશ ઉચ્ચાર આપ્યા હતા તો આપણે ગુજરાતી લખ્યા, તો અહીંયા ગુજરાતી આપ્યા છે તો આપણે એને અંગ્રેજી લખવાના છે। તો અહીંયા આપણે લખશું 21, તો 21ને શું કહેવાય 21। શું લખાય 21 એટલે શું થાય 21। તો અહીંયા અક્ષરની અંદર શું આવશે 21। અહીંયા શું આપ્યું છે 40, તો 40ને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય 40। શું કહેવાય 40 એટલે 40। એવી રીતના અહીંયા શું આપ્યું છે 32, તો અહીંયા આન્સરની અંદર શું આવશે 32 એટલે 32। અહીંયા આન્સરની અંદર શું આપ્યું ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું છે 25, તો 25ની જગ્યાએ શું આવશે અહીંયા 25। અહીંયા આપ્યું છે 30, તો અહીંયા આવશે 30। 36, તો 36ને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય 36। પછી 24, તો 24ને શું કહેવાય 24।
પછી આપ્યું છે 33, તો અહીંયા શું આવશે 33. પછી આપ્યું છે 37, તો અહીંયા આન્સરની અંદર આવશે 37. 37 એટલે 37. પછી આપ્યું છે 31, તો 31ને શું કહેવાય 31. પછી આપ્યું છે 26, તો 26ને શું કહેવાય યાદ કરો બધાય 20 શું કહેવાય 6 શું કહેવાય 26. પછી 34 આપ્યું છે, તો 34માં શું આવશે અહીંયા 34. 34 એટલે 34. પછી આપ્યું છે 27, તો અહીંયા આન્સરની અંદર શું આવશે 27. 22 આપ્યું છે, તો અહીંયા આન્સરની અંદર શું આવશે 22. 38 આપ્યું છે, તો અહીંયા આન્સરની અંદર શું આવશે 38 એટલે 38. 28 આપ્યું છે, તો અહીંયા આન્સરની અંદર આવશે 28 એટલે 28. પછી આપ્યું છે 29, તો 29 એટલે કે 20 શું આવશે 9. 29. 39, તો શું આવશે અહીંયા 39. એવી રીતે યુનિટ 66ની અંદર શું આપ્યું છે જુદા જુદા સમયે બોલાતા શુભ શબ્દ વાંચો. બાય એટલે કે આવજો, બધા સાથે સાથે બોલજો મારી સાથે. બાય એટલે આવજો. ગુડ ડે એટલે શુભ દિવસ. ગુડ નાઇટ એટલે શુભ રાત્રિ. ગુડ મોર્નિંગ એટલે શુભ સવાર. ગુડ ઇવનિંગ એટલે શુભ સાંજ. વેલકમ એટલે ભલે પધારો. ગુડ આફ્ટરનૂન એટલે શુભ બપોર. કોંગ્રેચ્યુલેશન એટલે અભિનંદન. થેન્ક યુ એટલે આપનો આભાર. અસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.